بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 2 میں آپ سب پارٹیسپینٹس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہم لحن کی جو غلطیاں کرتے ہیں، اس میں لحن جلی کی غلطی کتنی سنگین حد تک ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور غور و فکر سے پڑھنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید کیوں کی؟ تاکہ ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کریں، اس طرح کہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف ہم مخارج کو فوکس کریں تو تجوید کے اصول ان سے ڈسٹرب ہو، یعنی ادغام نہ کریں، اخفا نہ کریں، قلقلہ نہ کریں، یعنی سب چیزوں کو، لیکن اس سب کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو ہی ہم اس کے معنی میں غور کریں گے اور تلاوت کریں گے، جب ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ یہ کام کریں گے، کیونکہ جلدی کے کام شیطان کے ہیں اور شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے کلام کے لیے اپنے آپ کو اس طرح آرام آرام سے پڑھیں، کیونکہ ہم اکثر نمازوں میں بھی جلدی کرتے ہیں ہر چیز میں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہم پہ مسلط ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ اب یہ حروف تہجی کے 29 حروف ہیں جن کو آپ مختلف کلرز کے نشان ان پہ بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کلر کوڈڈ۔ پہلے ہم ان کو مخارج سے ادا کرنے کا بتاتی ہوں میں آپ کو، اور پھر یہ کلر کون سا کیسے ہے یہ بھی آپ پڑھیں گے۔ آپ مائک اپنے میوٹ ہی رکھیے اور ساتھ ساتھ ادا کریے۔ الف، با، دونوں ہونٹ مل کے جب منہ کھلتا ہے تو ورڈ با ادا ہوتا ہے۔ تا، زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے ٹچ ہوتی ہے تو ورڈ تا ادا ہوتا ہے۔ سا، دونوں دانتوں کے بیچ میں جب زبان آتی ہے تو ورڈ سا ادا ہوتا ہے اور اس کو نرم حروف کہا جاتا ہے۔ جیم، ہا، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حلق کے 3 حصے ہیں، یہ اوپر والا حصہ ہے، ادھر سے غین خو، درمیان سے عین ہا، اور سینے والی جگہ سے حمزہ ہا۔ تو ہا درمیان والے حلق سے ادا ہوتا ہے اور خو اوپر والے حلق سے۔ دال، یہ بھی تا کی طرح اسی جگہ سے پروناؤنس ہوتا ہے، زبان کی نوک مسوڑوں اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے جب ٹچ ہوتا ہے۔ زال اور سا کا ایک ہی مخرج ہے اور یہ نرم حروف ہے۔ رو، یہ جب زبر اور پیش آتی ہے تو موٹا پڑھتے ہیں اس کو، ز، رو، ز، یہ سیٹی والا حروف ہے اور اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے، ز۔ اسی طرح سین، اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی۔ شین، اس میں یہ چیز ساؤنڈ آئے گی۔ صاد، موٹے حروف ہے اور اس میں دال جو اینڈ پہ ورڈ پروناؤنس ہو رہا ہے اس کو ڈبل پڑھیں گے۔ ضاد، تو، یہ بھی موٹے حروف میں ہے۔ وا، یہ نرمی سے ادا ہوگا لیکن موٹا حرف ہے۔ عین، یہ درمیان والے حلق سے ادا ہوتا ہے۔ غین، یہ اوپر والے حلق سے ادا ہوتا ہے۔ فا، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ قاف، حلق میں گوشت کا جو ٹکڑا لٹکتا ہے، قاف ورڈ وہاں سے ادا ہوتا ہے اور اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اور کاف، یہ باریک ہے۔ لام، یہ بھی زبان کی نوک سے۔ میم، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون، واو، ہا، یہ سینے والی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ،
یہ بھی سینے سے ادا ہوتا ہے. اور یا، یہ 29 حروف تہجی ہیں. اب اس میں جو بلیک کلر کی ہے یہ حلق کے حروف ہیں. بلو یہ با جیسے ہے یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. تا جو ہے یہ سیم مخرج ہے جہاں یہ سیم کلر ہے. سا یہ نرم حروف ہیں. اسی طرح ہم آگے اب چلتے ہیں. سورۃ فاتحہ ہم پچھلے پوری ویک میں بھی ریویژن کرتے آئے, پچھلی کلاس میں بھی پڑھا, کیونکہ ہم ہر نماز میں اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی, رکعت نماز نہیں ہو سکتی, تو ہمیں چاہیے اس پہ بہت زیادہ فوکس کریں. اس پہ فوکس کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ موٹے حروف کا پتہ ہو, حلق والے حروف کا پتہ ہو, تاکہ ہمیں انہیں ادا کرنے میں آسانی ہو. تو یہ موٹے حروف اور یہ مخارج جب تک ہمارے کلیئر نہیں ہوں گے ہماری صورت بہتر نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہر ویک میں رہے گا تاکہ ہم اپنی سورۃ فاتحہ بہترین کر سکیں. اب آپ دیکھیے اس میں جو کلر کوڈڈ ہے, عین, تو, ح اور صاد, را, تو اور ضاد, یہ سب موٹے حروف ہیں. اس میں ح اور عین جو ہے درمیانی حلق سے نکلتے ہیں, تو ہمیں ان کی پریکٹس کرنی ہے. میں پڑھوں گی انشاءاللہ کلاس کے بعد, تو آپ اس میں آ جائیے گا سنانے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, آمین. اب آپ لوگوں نے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اس کو وائس میسج میں بھیجنا ہے. اب آگے ہم آج جو ہمارا ٹاپک شروع ہونے جا رہا ہے مخارج. مخرج کی تعریف کیا ہے کہ جس جگہ سے حرف کی آواز نکلتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. مخارج کی تعداد کل 17 ہے, جن کی مختصر تفصیل آئندہ سلائیڈ میں آ رہی ہے. چونکہ میں آپ کو یہ سارا ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں, اس لیے اب میں یہ جو پکچر ہے اس سے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو بلو کلر کے ورڈز ہیں یہ حلق سے نکلنے والے ہیں. غین, خا, عین, ہا, حمزہ, ہا. قاف اور کاف ان کا مخرج سیم ہے, لیکن قاف موٹا ادا ہوگا, کاف باریک. جیم شین یا مڈل آف ٹنگ یعنی زبان کی وسعت سے ادا ہوتے ہیں. ضاد زبان کے کنارے سے, کروٹ سے یعنی. اور تو, دال, تو, تا دال تو, یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا زبان کی نوک اوپر والے مسوڑوں پہ دانتوں پہ جب لگتی ہے. سا زال زو یہ نرم حروف ہے, ہونٹوں والے حروف ہے, غنہ کے حروف ہیں. تو یہ سارا ہم چونکہ پیچھے ڈیٹیل سے پڑھا ہے, یہ اس لیے شارٹلی بریف کیا گیا ہے یہاں پہ. آج ہم پہلا جو سبق پڑھیں گے مخارج میں وہ ہے جوف. اب یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں تو یہ جو گرین کوڈڈ ایریا ہے یہ کہلاتا ہے جوف, اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حلق اور منہ کے درمیان جو یہ خالی حصہ ہے, خلا ہوتی ہے, اس کو جوف کہتے ہیں. اب یہاں سے 3 ورڈ ادا ہوتے ہیں. یہ دیکھیے ڈائریکٹ پہلے جو آ رہا ہے واؤ, یہ آپ نے فیس کی اس کا دیکھا ہے کہ مطلب ہونٹ اس میں گول ہوں گے. واؤ, یا, یا, الف, الف. تو جوف سے نکلنے والے 3 ورڈز ہیں جو کہ الف, واو اور یا ہے. الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. مد کے معنی ہوتے ہیں ایسا لفظ جس کو لمبا کر کے پڑھا جائے. اب الف مدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس الف سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. یعنی الف سے پہلے اگر کوئی بھی ورڈ ہے اس پر زبر ہے, شرط یہ ہے کہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی, نہ زبر, نہ زیر, نہ پیش, مد, جزم, شد, کچھ بھی نہیں, خالی الف. جب خالی الف سے پہلے زبر ہوگی تو اس کو الف مدہ کہیں گے. اسی طرح واؤ مدہ کی پہچان ہے جس واؤ سے پہلے پیش ہو. یہاں پر واؤ ساکن ہونا ضروری ہے. واؤ
साकिन होगा और उससे पहले पेश होगी तो वो वाव मद्दा कहलाएगा। इसी तरह या मद्दा से पहले जेर होगी तो उसको या मद्दा कहते हैं। अब इसकी मिसालें अलिफ मद्दा की, देखिए जबर की हरकत हम कितनी लंबी कर सकते हैं, बा ता मा फा, इससे ज्यादा हम इसको लंबा नहीं कर सकते। लेकिन जब ये अलिफ खाली है और उससे पहले बा पर जबर है, बा ता मा फा, तो इससे ना ज्यादा कर सकते हैं और ना कम कर सकते हैं। कम करेंगे तो जबर वाइब पड़ी जाएगी, ज्यादा करेंगे तो वो मद्दे सिला कुबरा या उस तरह बन जाएगा। इसी तरह वाव मद्दा बू तू मू फू, जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ पेश है, लेकिन जब वाव साकिन आ जाएगा तो बू तू मू फू। इसी तरह याई मद्दा बी टी मी फी, जल्दी पढ़ा क्यों, सिर्फ जेर थी, लेकिन जब या मद्दा या जज़म आ जाएगा तो बी टी मी फी। आप लोगों को समझ आ गया अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा की पहचान और इनकी एग्जाम्पल्स। अब हम सूरत फील है उसमें इसकी रिवीजन करेंगे, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर क्लास से एंड पे हम सूरत फील आप लोगों से सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें ग्रीन कोडेड अलिफ मद्दा है, ब्लू कोडेड वाव मद्दा है और पिंक जो है वो या मद्दा की एग्जांपल्स हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको इधर लंबा करना है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। अब आप देख रहे हैं कि ये माँ है, अलिफ जरूर है, तो क्या ये अलिफ मद्दा कहलाएगा? नहीं। क्यों? कि अलिफ ये खाली नहीं है, अलिफ मद्दा के लिए अलिफ को खाली होना जरूरी है, जबकि इसके ऊपर हमजा भी है और जज़म भी है, तो इसको झटके से पढ़ेंगे कअस्फिम मअकूल। अब हमारा मखरज नंबर 2 है हलक। हलक का जैसे मैंने आपको गाइड किया था पहले भी कि ये देखिए हलक, हलक इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से से गैन खौ, ठीक है, दोनों नुक्ते वाले हरूफ में गैन खौ अदा होता है। ये दोनों हरूफ हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। जबान के पिछले हिस्से को ऊपर की तरफ बुलंद करते हुए मोटी आवाज से इसका मखरज अदा होता है, गैन खौ, गैन भी मोटा, खौ भी मोटा मखरज। ये देखिए हलक का पहला हिस्सा गैन खौ, फिर ये देखिए वसत हलक ऐन हा, और ये सीने के पास हमजा हा। ये पिक्चर में दिखा दिया, अब आपको आगे इसका मैं बताती हूँ। अब हम हरकत के साथ अदायगी की मशक करेंगे। आप लोग माइक अनम्यूट कीजिए और मेरे पीछे पीछे पढ़िए, और प्लीज बैकग्राउंड पे शोर ना हो, ये ध्यान रखिएगा। आओ, काइंडली अनम्यूट कीजिए अपने आप को और पीछे पीछे पढ़े ताकि आप लोगों की इस्लाह हो सके। आओ, गफूरन, गफूरुन, गाशियतुन, गाशियतुन। गुरफतुन। सब लोग पढ़े, सब अनम्यूट करिए अपने आप को। सबको सब कह रही हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को कि अनम्यूट कीजिए और पीछे पीछे पढ़ें। गाशियतुन, गुरफतुन, गुफ्रानक, अख, खबीरुन,
فضولا خشوعا يخطف. जी काइंडली म्यूट कर लीजिए ताकि हम आगे सबक कंटिन्यू करें। अब वसत हलक से आइन और हा का मखरज अदा होता है। ये दोनों हरूफ हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। ये जो हलक का दरमियान वाला हिस्सा है, ये हड्डी के पास, यहाँ पे जबान के पीछे हलक की तरफ मजबूती से ले जाते हुए आवाज, बारीक आवाज में हमने इसको अदा करना है। आइन हा, आइन हा। ये देखिए, ये हलक है और ये दरमियान वाला हिस्सा, इधर से आइन और हा अदा होगा। अब इसी तरह दोबारा मश्क करेंगे। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, काइंडली बैकग्राउंड में शोर ना हो प्लीज, ताकि सबक पढ़ने में आसानी हो। आसिफ, आलियतुन, معه، अब इसी तरह हा के साथ हिल्लुन वर्रूहु नशरह यहसबु। काइंडली म्यूट कर लीजिए। माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और अच्छा पढ़ने की तौफीक दे। अब हमारे इंतहाई हलक से हमजा और हा का मखरज, ये दोनों हरूफ हलक के नीचे वाले यानी सीने वाली जगह से अदा होते हैं। हमजा, हा। ये देखिए हलक के सीने वाले हर्फ से, ये जहाँ पे पर्पल पर्पल शेड है, यहाँ से हमजा और हा अदा हो रहा है। अब अपने आप को अनम्यूट कीजिए ताकि हम फिर पढ़ें। अब आप देखिए, हमने पढ़ा था कि हमजा और जज़म जब किसी भी हर्फ पर इकट्ठे आ जाते हैं तो वहां पे झटके का साउंड आता है। ठीक है, दीना, अहलहु, अंज़रतहुम, रब्बिही, अलैहि, हाजरू, इलैहा। काइंडली म्यूट कर लीजिए। माशाल्लाह आप सबने बहुत अच्छा अदा किया। इब्तिदाई हलक, वसत हलक और इंतहाई हलक की मिसाल सूरह शम्स में ये ब्लू कलर में वसत हलक है, ग्रीन में इब्तिदाई हलक यानी गैन खा, वसत हलक आइन हा और इंतहाई हलक हमजा हा की ये इसमें एग्जाम्पल्स है। मैं एक दफा आपको पढ़ के बताऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस वर्ड को कितना अदा करना है। उसके बाद क्लास के एंड में हम इंशाल्लाह आपको मौका देंगे, रेज हैंड कीजिएगा और हम सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من
زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ کلاس کے اینڈ پہ آپ پارٹیسپینٹس کو موقع دیا جائے گا کہ آپ لوگ پڑھیں. اور آج کی ہماری لاسٹ سلائیڈ یہ حروف تہجی کے 29 حروف میں سے آج ہم نے حلق کے حروف پڑھے. غین اور خاء بلو کلر میں ہے جو ابتدائی حلق سے نکلتے ہیں. عین ہا یلو کلر کے اور حمزہ ہا گرین کوڈڈ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ لوگ ریز ہینڈ کیجئے بردرز پہلے تاکہ آپ لوگوں کی کلاس میں ہو جائے، اور لیڈیز کا بھی ہم سنیں گے لیکن جو والنٹیرلی اپنے آپ کو سنانا چاہتی ہیں ان کے لیے موسٹ ویلکم. جی آپ لوگ ریز ہینڈ السلام کیجئے. علیکم. اچھا سسٹر، جی جی سسٹر کچھ کویسچنز ہیں ان کا تھوڑا سا پہلے آپ آنسر دے دیں. جی جی دوسرے جی لوگوں بالکل. کی یہ کہ سین اور سا ہے نا، سا اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ اسی طرح سوئن اور تا جو ہے نا سین دونوں ایک سیٹی دونوں والے سیم حروف ہیں، سا نرم حروف ہیں جو دانتوں کے بیچ میں سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے. سیٹی والے حروف ہیں سین، صاد اور سین، صاد اور زا سیٹی والے ہیں. سا، زال اور زو یہ ہیں باریک حروف. جی اور کوئی چلیں. کوشچن؟ جی اب میں پوچھتی جاؤں، سنتی جاؤں سر. جی یہ بردر ہے محمد امتیاز. بھائی آپ انمیوٹ کیجئے اور سورت فیل پہلے سنا لیجئے تاکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی. اب انشاءاللہ آگے ہم میم کے جب پڑھیں گے احکام تو پھر آپ کی وہ بھی مسٹیک جو ہے وہ انشاءاللہ کور ہو جائے گی. باقی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ باقی آپ کا کلیئر ہے الحمدللہ. اور کوئی بردر؟ سہیل. جی سہیل، بردر جی سہیل. اگر سسٹر یہ دو جی تین بردر آپ آیات سنو تو زیادہ بہتر ہے، لوگ کافی جی ہیں. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے یہ 3 تک زیادہ میکسیمم کر لیں. ٹھیک ہے. جی بردر سہیل. بردر آپ انمیوٹ کیجئے اور پہلی 3 آیات سنائیے. ماشاءاللہ ہوئیے، ماشاءاللہ ہوئیے. جی سہیل بردر آپ اویلیبل نہیں ہے تو محبوب احمد ہیں، وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور پہلی 3 آیات سنائیے پلیز. ریز ہینڈ کیے ہیں تو پھر انمیوٹ ہو تاکہ سبق جلدی جلدی سنائیں بردرس. جی نیکسٹ نوید احمد خان، بردر نوید احمد. جی ہلو. جی جی بردر سہیل. بردرس. جی السلام علیکم. یہ ابھی
अनम्यूट पहले अलाउड नहीं था, महबूब अहमद अर्ज कर रहा हूँ। जी जी जी, अनम्यूट अब हो नहीं रहा था पहले आपसे ना। चलें चलें ब्रदर आप सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तग़लील, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील। जी ब्रदर आपने अच्छी कोशिश की और इंशाल्लाह मखारिज पे फोकस कीजिए, इंशाल्लाह आपको और बेहतरीन हो जाएगा। अब सोहेल ब्रदर अगर अवेलेबल हैं ठीक है, नहीं तो ब्रदर सोहेल है। जी जी निसार अहमद ब्रदर हैं जी मैडम। जी, पढ़िए। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। जी ब्रदर आपने अच्छी कोशिश की और वीक के बीच में ये सूरा आप सबने वॉइस मैसेज में इंशाल्लाह भेजनी है जी जी। इंशाल्लाह। और ब्रदर नवीद अहमद खान ब्रदर आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रहीम अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ब्रदर इसको हा पढ़ना है, हा नहीं करना। बि अस्हाबिल फील, बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तग़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील। जी माशाल्लाह। आप भी क्लास में रिकॉर्डिंग इसकी भेजिए जरूर ग्रुप में। ठीक है जी। और मोहसिन ब्रदर सोहेल अली once ब्रदर again। जी अवेलेबल हैं ब्रदर सोहेल? जी मैम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी अनम्यूट वालेकुम हो रहा था, सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा था, मैं पढ़ता हूँ। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान अलम जी ब्रदर तरा सोहेल आप कैफ रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील वजअलहुम कअस्फिम मअकूल। जी माशाल्लाह आपने अच्छी कोशिश की। क्लास में भी इंशाल्लाह आप वॉइस मैसेज में ये भेजिएगा सूरत रिकॉर्ड करके। जी ब्रदर अभी जो कर रहे थे पहले मोहसिन अली थे शायद, ब्रदर मोहसिन अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील। जी ब्रदर आपने अच्छी कोशिश की। मखारिज पे थोड़ा फोकस कीजिए, ता को बारीक पढ़ना है। अलम तरो, रो मोटा है, ता बारीक है। अलम तरो, ठीक है। इसी तरह पूरी सूरत आप ग्रुप में इंशाल्लाह आपने भेजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ ब्रदर इजाज बैठे हुए हैं। जी 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 सर, सर। अस्सलाम वालेकुम। ब्रदर इजाज, ये काइंडली आप सिस्टर सुमायरा को जरा असिस्ट करें और आप नाम ले लें, और जो हमारी ठीक सर। बहनें खुद सुनवाना चाहती हैं तो आप उनसे सुन लें उनको भी, और जी अगर जी मुमकिन ठीक हो सर। तो मैं हर सूरत को जो है ना बस 2-2 3-3 लोग दें, ताकि ठीक तीनों सर। सूरतों की और सारे प्रैक्टिस हो जाए। आप काइंडली जी जरा इसको ठीक कीजिए, फैसिलिटेट कीजिए। जी जी ठीक सर। जी ब्रदर मोहम्मद सारिब, दो सुरेश आयत सुनाइएगा प्लीज। मोहम्मद सारिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
ألم تر لإيلاف قريش नहीं ये मैं स्लाइड हूँ जी, अब पढ़ें। अलम तारा पढ़ ले बेटा। والشمس ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل जी आपने وأرسل अच्छी कोशिश की। عليهم ये ध्यान रखिए कि जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ना है और जिसके साथ अलिफ वाव और या इजाफा है उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। जी सर और कौन है? साइमा अब्दुल वाहिद, सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील। जी सिस्टर बाकी आपने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है। बाकी क्लास में आप अपना वो जो प्राइवेट नंबर पे मेरे आप उस पे वॉइस मैसेज में पूरी सूरत भेज दीजिए ताकि हम ज्यादा लोगों को सिस्टर पार्टिसिपेट कर सकें। जी सिस्टर इरम शकूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول। जी आपने अच्छी कोशिश की। मखारिज पे फोकस कीजिए। जी मरियम अब्बासी, सिस्टर मरियम अब्बासी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिस्टर बिस्मिल्लाह ठीक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा के नीचे जेर है ना। नो 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 इर्रहमान नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वर्ड के पीछे जेर है उसको बारीक अदा कीजिए और हिर रहमान पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل। जी सिस्टर बाकी आप ग्रुप में अपनी क्लास में भेजिएगा और आप फोकस कीजिए किसी कारी के साथ अपने आप को इन टच रखिए ताकि आपका फ्लो जो है आयत को पढ़ने का वो कंटिन्यू रहे। ठीक है मखारिज पे जोर दीजिए और किसी कारी के साथ आप पढ़ेंगी तो वो ज्यादा अच्छा उसका पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। जी और सिस्टर हिबा, सिस्टर हिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील। आप बेटा मखारिज पे फोकस करें, आपके मखारिज क्लियर होने चाहिए। आज हमने पढ़ाया है जौफ और हलक के हरूफ और हरूफ तहजी के जो 29 हरूफ हैं उनको आपने मुझे रिकॉर्ड करके भेजना है। ठीक है जी सिस्टर ताहिरा। सिस्टर ताहिरा। सिस्टर आपने अनम्यूट किया हुआ है, काइंडली सुना दें, टाइम नहीं है। सिस्टर इफ़त। सिस्टर इफ़त आरा। प्लीज जब आप रेज हैंड करते हैं तो अलर्ट रहा करें। जी आप पढ़ें। जी सिस्टर। जी मिसेस खालिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل आपने अच्छा पढ़ा. आप अपने मखारिज पे फोकस कीजिए और मेरे साथ इन टच रहिए. मैं आपको इंशाल्लाह अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग भेजूंगी, फिर आप वो सुन सुन के उसके साथ पढ़िएगा इंशाल्लाह, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा. Thank you. जी सिस्टर हफ्सा राना. सिस्टर हफ्सा. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील. जी आप भी फोकस कीजिए और इंशाल्लाह मखारिज क्लियर रखिए ताकि आपके लिए पढ़ने में मखारिज क्लियर होंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली सूरत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह. अब बाकी आप अपने ग्रुप में भेजिएगा मेरे पास. सिस्टर आसिया. सिस्टर आसिया. सिस्टर आसिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील जी माशाल्लाह आपने अच्छी कोशिश की. बाकी आप नंबर पे मेरे भेजिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हम हर एक को मौका देना चाह रहे हैं. सिस्टर फहीम, ये ब्रदर या फहीम है? ये जो भी फहीम. सिस्टर फरजाना. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ऐसा है मैम मेरा थोड़ा गला खराब है लेकिन मैं कोशिश इंशाअल्लाह ताला पूरी करती हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील. जी आपका माशाल्लाह बेहतर है. बस ता को बारीक पढ़ना है और रॉ को मोटा. ता रॉ. बाकी आप इंशाल्लाह पूरे वीक में किसी भी टाइम पे आप मुझे भेज सकती हैं. सिस्टर आयशा है शायद मलिक. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील. जी आपने अच्छा पढ़ा. बस कोशिश करें कि ठहर ठहर के पढ़ें जिस चीज का हमें हुक्म दिया गया है. जी फहीम, ब्रदर फहीम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल. माशाल्लाह ब्रदर आपने बहुत अच्छा पढ़ा. कास्फिम माकूल, क्योंकि हमजा के ऊपर हमजा आ गया, अलिफ के ऊपर हमजा और उसके ऊपर जज़म, जिससे ये झटके की साउंड आएगी. माकूल. जी माशाल्लाह. जी दुआ पढ़े फिनिश कर देंगे. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.